नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांगमाने 29 जुलाई 2026 बुधवार दिन पड़ुअछि पवित्र गुरु पूर्णिमा बा आषाढ़ पूर्णिमा। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मासर पूर्णिमा तिथि को आमे माने गुरु पूर्णिमा भाबरे पालन करिथाउ। एही तिथिटी बहुत पवित्र एवं विशेष अटे। 12टी मासरे 12टी पूर्णिमार तिथि पड़ी थाए, तेबे एहा मध्यरु आषाढ़ पूर्णिमार तिथि अन्यतम होइथाए। कारण आषाढ़ पूर्णिमा ठारू श्रावण मासर पवित्र दिन आरंभ होइथाए। एहा सेही दिन होइथाए जेउ दिनर मुहूर्त शेष हेबा ठारू ही भगवान श्री विष्णु जोग निद्रारे चली जाइथांती एवं संपूर्ण धरित्रीर कार्यभार भगवान शिव शंकरଙ୍କ उपरकू जाइथाए। शास्त्र पुराण रे वर्णना करा जाइछि जे आषाढ़ पूर्णिमा तिथि रे जेउ दिन की भगवान श्री विष्णु जोग निद्रा को जाइथांती, तेबे ता पूर्वरु जदि आपण भगवान विष्णुଙ୍କ निमंते विधि विधान पूर्वक कौनसी भी पूजा पाठ किंबा उपायर पालन करंती, तेबे तुरंत ही आपणଙ୍କୁ भगवान श्री विष्णुଙ୍କର आशीर्वाद एवं कृपा प्राप्ति होइथाए। एही दिन आपण प्रभु श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पई किछि विशेष उपायर पालन करिबा उचित, जहा फलरे आपणଙ୍କୁ प्रभु श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मीଙ୍କର विशेष कृपा प्राप्ति होई पारिबो। जहा फलरे आपणଙ୍କର जेउ मनस्कामना रहिछि ताहा पूर्ण हेबो एवं आपणଙ୍କ जीवनरे जदि कौनसी समस्या चलिछि तेबे ताहा मध्य दूर होई जिवो। तेबे सेथि पई आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकु एक उपाय विषय कहिबाकू जाउछि। ताहा हेउछि तुलसी गछर उपाय। सांग माने एही गुरु पूर्णिमा दिन आपण तुलसी गछर किछि विशेष उपाय करि नियंतु, जहा फलरे आपणଙ୍କର मनस्कामना निश्चित भाबरे पूर्ण हेबो। आपणଙ୍କର जेउ समस्या रहिछि ताहा मध्य दूर होई जिवो। कारण तुलसी पत्र हेउछंती तुलसी गछ हेउछंती माँ लक्ष्मीଙ୍କର स्वरूपा एवं एही तुलसी श्री विष्णुଙ୍କର अत्यंत प्रिय अटे। तो एही दिन जदि आपण तुलसी गछर किछि उपाय करूछंती तो निश्चित भाबरे एहा आपणଙ୍କ पई अधिक प्रभावशाली रहिबो। सांग माने हिंदू धर्म रे पूर्णिमार बहुत महत्व माना जाइथाए। हिंदू पंचांग अनुसारे गोटिए वर्षरे 12टी पूर्णिमा पड़ी थाए एवं एही दिनटी रे विशेष करी भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मीଙ୍କର विशेष रीति रे पूजार्चना करा जाइथाए। एही दिन ओस्त गछ को पूजा करिबा मध्य अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाए। एही दिन रे जदि आपण दान धर्म एभली किछि पुण्य कार्य करंती तेबे आपणଙ୍କୁ अनेक शुभ फल प्राप्त होइथाए। तेबे सांग माने एही दिन जदि आपण किछि उपायर मध्य पालन करूछंती तेबे सही उपायर आपणଙ୍କୁ 2 गुणा अधिक लाभ प्राप्त हेबो। तेबे एही दिन जदि आपण तुलसी गछ मूलरे एही जिनिसटी बांधी नियंती, जहा विषय रे मु आपण मानकु आजिर एही भिडियो रे कहिबाकू जाउछि। एही उपायटी को करिबा परे आपणଙ୍କ जीवन रे चालिथिबा दारिद्रता सबुदिन पई शेष होई जिवो। आपणଙ୍କର आर्थिक स्थिति दृढ़ हेबा सहित आपणଙ୍କୁ माँ लक्ष्मीଙ୍କର मध्य विशेष कृपा प्राप्ति हेबो। सांग माने आषाढ़ पूर्णिमा दिन जदि आपण गृहरे सत्यनारायण पूजा करंती एवं व्रत पालन करंती तेबे एहाकू अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाए। एहा सहित एही दिन जदि आपण माँ तुलसी को विशेष रीति रे पूजा करिवे एवं तुलसी मूलरे एही गुप्त जिनिसटी बांधी देबे, जहा विषय रे ज्योतिष शास्त्र रे वर्णना करा जाइछि, तेबे आपणଙ୍କ जीवनरु सबुदिन पई दारिद्रता दूर होई जिवो। एहा सहित आपणଙ୍କୁ भगवान विष्णुଙ୍କ सहित माँ लक्ष्मीଙ୍କର मध्य आशीर्वाद प्राप्ति हेबो। जदि आपणଙ୍କ गृहकू धन आगमनर रास्ता गुड़िक बंद होई जाइछि, गृहरे दारिद्रता लागि रहिछि, घरे सर्वदा कली झगड़ा एवं अशांति लागि रहुछि, तेबे एही शुभ अवसर रे
ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁଳସୀ ଗଛ ତ ସମସ୍ତେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି କଥାକୁ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଜିନିଷଟି ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଦୁଃଖ କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ଆସିନଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ନିୟମିତ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ବିଷୟରେ ବେଦ ପୁରାଣରେ ଅନେକ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଏହି ଜିନିଷଟି ବାନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଜୀବନର ସବୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିମ୍ବା ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଜାଗାରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରି ରହିଥାଏ ତୁଳସୀ। ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପୁରାଣରେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ତୁଳସୀ ଜଗତ ଜନନୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଅମୃତର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲାଗିଥାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ଏହି ତ୍ରିଦେବୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାପାପ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଅନ୍ଧକାରର ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ହରାଭରା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବନି ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ଏବଂ ପ୍ରସାଦରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଲାଗି ହେବାକୁ ଜରୁରୀ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ବିନା ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୌଣସି ବି ପୂଜା କିମ୍ବା ପ୍ରସାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ବନି ରହିବା ପାଇଁ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଚୁନେରି ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଅଜାଣତରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଭୁଲଟିକୁ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜା ତ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଓଢ଼ଣୀ ଅର୍ପଣ କରିନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପୂଜାର କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁଳସୀଙ୍କର ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିନଥାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କ ସହିତ ତୁଳସୀଙ୍କର ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ରୋଗ, ଶୋକ ସବୁକିଛି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜଳରେ କିଛି ଟୋପା କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନା ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀରେ କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାଇବା ମାନେ ଏହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନଧାନ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି
ଉପାୟଟି ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଯେଉଁ ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସୂତା ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ସେହି ସୂତାକୁ ଆଣି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଚାଉଳ ଭରି କରି ରଖନ୍ତୁ। ଚାଉଳ ଉପରେ ଆପଣ କିଛି ସିନ୍ଦୁର, 1 ଟଙ୍କାର କଏନ୍ ଏବଂ 3ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚୁନେରି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇ ତାକୁ ନେଇ ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଧରି ଆପଣ ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରିଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେହି ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ମାନାଯାଏ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳସୀ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସିନଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଏହି ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ତୁଳସୀ ଗଛର ବିଶେଷତ୍ୱ, ମହତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ମାତ୍ର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଘରେ ରଖି କିଛି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପୂଜାର କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପେ ଆପେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଉଠିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁଳସୀ ଗଛ ସର୍ବଦା ବିଷମ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିବା ଉଚିତ, ଯେମିତିକି 3ଟି, 5ଟି, 7ଟି ଏଭଳି ଭାବରେ। ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ କେବେ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ତୁଳସୀଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ କଦଳୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କାରଣ କଦଳୀ ଗଛରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଅବଶ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଶାଳଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତେବେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କେବେ ବି କୌଣସି ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଆସିନଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁଳସୀ ପୂଜାର ଏହି ସବୁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଏହି ଉପାୟଟି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ତୁଳସୀ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।